ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणपुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणं स्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्म ते मयि सन्तु ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन धीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ भद्रन्नो अपि वादयमनः ॐ शान्ति शान्ति
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन घटितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः। चर्यवचः सरोजममलं
गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुधा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 22 ಮತ್ತು 23ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಥರ ಈ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಜೀರ್ಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಹಳೇದಾಗೋದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಒಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಹಾವು ಪೊರೆಯನ್ನು ಆವಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ, ನಮಗೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಪೊರೆಯನ್ನು ಮೇಲಿರೋ ಪೊರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಆ ಪೊರೆಯ ವಿಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಳ್ತೀವ, ಅಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಅದೇ ಥರ ಈ ಶರೀರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ನೀನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಶೋಕ, ಅಯ್ಯೋ ಭೀಷ್ಮ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ತಾತ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಯೋಗದ ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೈ ಕಾಲು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋರು ಅವ್ರು ಕೈ ಕತ್ತರಿಸೋದಿಲ್ವ? ಅದು ಏನು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಶರೀರ ವಿಯೋಗಗಳಾಗಿದ್ರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಉನ್ನತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮೋಹ. ಆ ಶರೀರಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ನನ್ನದನ್ನು ಮೋಹ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಥರನೇ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತರಿಸೋದಂತ. ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೈ ನಡುಗುತ್ತಂತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ. ಆ ಮೋಹ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರೋದಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ಏನು ಟಕ 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 ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಲ್ಲೇನೋ ದುಃಖ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಥರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಶರೀರಗಳ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮೋಹ ಇಲ್ಲದಿರ
ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ ಮೋಹದಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮವರು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನದು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು, ನನ್ನ ಶರೀರ ಅನ್ನೋ ಮೋಹದಿಂದ ಈ ಶರೀರಗಳ ವಿಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ದುಃಖನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಮೋಹ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ದುಃಖ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಏನಂ ನಾ ಚಿಂದಂತಿ, ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಗಳದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾವಕಃ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಪಹ ನೀರು ಅದನ್ನು ಗೀಲಾಪನ್ ಅಂತಾರೆ, ಆರ್ದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆನೆಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಯು ಅದನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮದು. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನೀನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಿಂದ ಅತಿಕ್ತವಾಗಿ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತು ಆತ್ಮನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಅಂತ ನೀನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ನೀನು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀಯ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನು ಚಾಯ್ ಮಾರೋನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಂಬರು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿಂತೋದು. ಈ ಥರ ಅಂಥ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮದು, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದವಾದಂಥ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಮ್ಮರ್ ಬಂದಾಗ ಬಿಸಿ, ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಚಳಿ, ಈ ದುಃಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಬಂತಪ್ಪ ಕಾಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ? ದುಃಖ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನಮಗೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಬರೋದು. ಮತ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯ ವಸ್ತು ಏನು, ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟು, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಉಸ್ಕು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳೇ. ತತ್ವಬೋಧದಲ್ಲಿ ಪಂಚೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿತವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಈ ಸಕಲ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ 5 ಮೇಯ್ನ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಪಂಚಭೂತಗಳು: ಪೃಥ್ವಿ, ನೀರು, ಅಗ್ನಿ, ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶ. ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರೂಪೇಣ ಪಂಚ ಅಂತ 5 ಈ 5 ಪಂಚಭೂತಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ವರೂಪ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ವಸ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತ್ವ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇ ಮನಸ್ಸ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಡೆನೇ ನೀನು ದುಃಖದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ. ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಯಿದೆ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನಾನು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಎಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಲಾದರೂ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ, ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನೇ ರಾಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಭಾವದಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಏನು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗಿಂತ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಇರುವೆಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ತನೆ, ಹಾವಭಾವಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದುಃಖಗಳಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೋಷಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ, ಶತ್ರುತ್ವ, ಸ್ನೇಹ, ಜಗಳ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗಲಾದರೂ ನೀನು ಮನಸ್ಸೆ, ಈಗಲಾದರೂ ನೀನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡು, ನೀನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನಿಶ್ಚಯಗಳೇ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಒಬ್ಬ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೋ ನೋಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಜನ 2-3 ಜನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಸೆಟ್ ಆಗದೆ ಜಗಳಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರ ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊದಲು ಹಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜಗಳಗಳು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಆಕೆಯೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಯಿತು. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು 3-4 ಸತಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದೇ ಜಗಳಗಳಂದಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಾನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಮದುವೆಗೆ, ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದವನಲ್ಲ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆಗಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನು ಹಂಗೆ ಕುಮಾರನಾಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ. ಇದು ತಾನೇ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ಸತಿ ಆದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕರಿರೋರೇ ರಾಂಗು, ನಾನೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರೇ ರಾಂಗು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸತಿ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂದ್ರೆಗೇನ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಆದರೂ ಆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ನಟ ಏನು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಊಹಾಪೋಹ ವಿಚಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಏನೋ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಯಿತು, ಜಗಳ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈಗನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 4-5 ಜನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಣಯ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನು ನನ್ನದಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆದ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ, ಅಂಥ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿರೋ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಏನೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು. ಈಗಲಾದರೂ ನೀನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ನಿಶ್ಚಯನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಜೀವ ಭಾವದ ನಿಶ್ಚಯ ಏನಿದೆಯೋ ನಾನು ಜೀವ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ನಿಶ್ಚಯನೇ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಗುರುಗಳ ವಾಕ್ಯ ಇಂದ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದರೋ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ತತ್ವ ಅಷ್ಟೇ. ಮನಸಾಯವ ಅನುದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ. ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಅಗೋಚರವಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮನಸ್ಸಿಂದಾನೇ ನಾವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಷಯನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಕೃತಂತೂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಃ, ಭಾಷ್ಯ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯ. ಪ್ರಕೃತಂತೂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಃ ತತ್ರ ಆತ್ಮನಃ ಅವಿನಾಶಿತ್ವಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಂ ತತ್ಕಿಂ ಇವ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ವಾಸಾಂಸಿ ವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ದುರ್ಬಲತಾಂ ಗತಾನಿ ಯಥಾ ಲೋಕೆ ವಿಹಾಯ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ನವಾನಿ ಅಭಿನವಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ಉಪಾದತ್ತೆ ನರಃ ಪುರುಷಃ ಅಪರಾಣಿ ಅನ್ಯಾನಿ ತಥಾ ತದ್ವದೇವ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಅನ್ಯಾನಿ
ಸಂಯಾತಿ ಸಂಗಚ್ಚತಿ ನವಾನಿ ದೇಹಿ ಆತ್ಮ ಪುರುಷವದ್ ಅವಿಕ್ರಿಯಃ ಏವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಕಸ್ಮಾದ್ ಅವಿಕ್ರಿಯಃ ಏವ ಇತಿ ಆಹ ನೈನಂ ಚಿಂದಂತಿ ಇತಿ. ಏನಂ ಪ್ರಕೃತಂ ದೇಹಿನಂ ನ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನಿರವಯವತ್ವಾತ್ ನ ಅವಯವ ವಿಭಾಗಂ ಕುರ್ವಂತಿ. ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಅಸ್ಯಾದೀನಿ ತಥಾ ನ ಏನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ಅಗ್ನಿಃ ಅಪಿ ನ ಭಸ್ಮೀಕರೋತಿ. ತಥಾ ನ ಏನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತಿ ಆಪಃ ಅಪಾಂ ಹಿ ಸಾವಯವಸ್ಯ ವಸ್ತುನಃ ಆದ್ರೀಭಾವಕರಣೇನ ಅವಯವ ವಿಶ್ಲೇಷಾಪಾದನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ತನ್ನ ನಿರಯವ ಆತ್ಮನಿ ಸಂಭವತಿ. ತಥಾ ಸ್ನೇಹವದ್ದ್ರವ್ಯಂ ಸ್ನೇಹಶೋಷಣೇನ ನಾಶಯತಿ ವಾಯುಃ. ಏನಂ ತು ಆತ್ಮಾನಂ ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ ಅಪಿ ಆಕಾಶವತ್. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಈ ಥರ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಾಸಾಂಸಿ ಅಂದರೆ ವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಅಂತ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಸಾಂಸಿ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ. ಜೀರ್ಣಾನಿ ಅಂದರೆ ದುರ್ಬಲತ. ಬಟ್ಟೆಗೆ ಜೀರ್ಣ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಳೇದಾಗೋದ್ರಿಗ ದುರ್ಬಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಥಾ ಲೋಕೆ ವಿಹಾಯ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ನವಾನಿ ಅಭಿನವಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ಉಪಾದತ್ತೆ ನರಹ. ಹೆಂಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತಾರೆ. ನರಹ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಅಂತ. ಪುರುಷ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪುರಿ ಭವ ಇತಿ ಪುರುಷ. ಇದು ನವದ್ವಾರ ಪುರಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನವದ್ವಾರಗಳು ಇರೋವಂಥ ಪುರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಥ ಪುರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಜೀವ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಲಿತು ಪುರುಷನೇ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಥರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸು, ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸು ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಲಿತು ಪುರುಷ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಥರ ಪುರುಷ ಅಪರಾಣಿ ಅನ್ಯಾನಿ ತಥಾ ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಥರ ತದ್ವದೇವ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಳಗಡೆ ಜೀವ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ನಂಬುವಂಥ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಿಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಈ ಶರೀರನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶರೀರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೀರ್ಣ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀವಿ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆನ ತಗೊಂಡು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತಾನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಕೂಡ, ಈ ಶರೀರ ಸತ್ತೋ ಮಣ್ಣು ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರನ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತಾ. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದುಕೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಈ ಶರೀರದ, ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಅದನ್ನು ಏನಂ ಪ್ರಕೃತಂ ದೇಹಿನಂ ನಾ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ. ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಂತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನ. ಅದ್ಯಾಕೆ? ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆಗಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶನ, ವಾಯುವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಲೂನಲ್ಲಿ. ಈ ಬೆಲೂನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯು, ಆ ಬೆಲೂನಲ್ಲಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪರಮಾಣು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಕಾಶನ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸ್ಪೇಸನ್ನು? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರಾಗನ ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಾವಯವ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕಾಶ ಸಾವಯವ ಅಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಕವಾದದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಅವಯವಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಯವಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಾಗನ ಪೀಸಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನಿರವಯವತ್ವ ನಾ ಅವಯವ ವಿಭಾಗಂ ಕುರುವಂತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾ ಏನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ, ಅಗ್ನಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಕಾಶನ ಸುಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಡ್ಬೋದು, ವಸ್ತುನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥ. ಅದು ಅಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥನ ಅಗ್ನಿ ಸುಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರೋ ಆತ್ಮ ನಿಂಗೆ ಸುಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾ ಏನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತಿ ಆಪಹ, ನೀರಿಂದ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋ, ನೀರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಥರ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಿಂಗು ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಮೋಟ್ರ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ನೀರಿಂದ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್ ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ನೀರಿಂದನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಫೋರ್ಸಿಂದ. ಅಷ್ಟು ನೀರಿಂದ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಋಷಿಕೇಶಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಮ್ಮನೆ 1.5 ಫೀಟೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೊಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ, ನೀರಿನ ಫೋರ್ಸು ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಇದ್ದಾಗ. 2 ಅಡಿ ನೀರು ಕೂಡ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ. ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಅವಯವ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿದ್ದರೆ ನೀರು ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಪೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿರವಯವ ಪಾರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅದು. ಅಂಥದ್ರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಏನು ಆದ್ರೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೋಗಲಿ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಮೇಘಗಳಿಂದ ಮೇಘ ಕರಗಿದಾಗ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೆರೆಯಷ್ಟು ನೀರು, ಒಂದು ಮೇಘದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಒಂದೇ ಸತಿ ಕರಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೀಟಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕರಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುವಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸತಿ ಟಪ್ ಅಂತ ಬೀಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಹನಿ ಥರ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಕಾಶ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ತನಕ ವಾಯು ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ. ಆ ಗಾಳಿ ಜಲ್ಲಡಿ ಥರ, ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅದು ಪೀಸಾಗಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ವಾಯುವು ಕೂಡ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ತುಫಾನು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಂಥ ಬಿಂದಿ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಮನೆಗಳನ್ನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಫಾನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ. ಆದರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿರವಯವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾಯು ಕೂಡ ಆತ್ಮನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತಥಾ ಏವಂತೂ ಆತ್ಮಾನಂ ನಾ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ ಅಪಿ ಆಕಾಶವತ್. ಆಕಾಶ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಪೇಸು. ಆತ್ಮಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆಕಾಶ ಹಂಗೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ. ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರು ಮೇಘಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಕೈ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಪ್ರತೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ಪೇಸನ್ನು, ಅವಕಾಶ ದಾತೃತ್ವಂ ಆಕಾಶತ್ವಂ, ಅಕಾಮಿಡೇಟಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ಖಾಲಿ ಜಾಗನ ಆಕಾಶ ಅಂತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಸನ್ರೇಸಿಂದ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನಿಂದ ಅದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ವಸ್ತುನೇ ಯಾರು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೇಘಗಳಿರೋದು ಅದು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್, ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಆಕಾಶ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಸಿವ್, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಆಕಾಶ ಇರುತ್ತೋ ಆತ್ಮ ಕೂಡ, ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ಈ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬೈದ, ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಗಿಚ್ಚಿದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶರೀರನೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅನವಸರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ.
ఆ మాతా మాణికేశ్వరమ్మ శబ్దాలు మత్తైనా రిపీట్ ಆಗ್ತದೆ. ఊరికే ఏడుస్తున్నారప్ప మీరు. ఏడవడానికి నిజమైన కారణమే లేదు. ఒకవేళ ఏదన్నా ఉంటే మీకు ఏదన్నా పరిష్కారం చెప్పేవా దాన్ని? మీకు ಅಸಲು ಕಾರಣವೇ లేదు కదా ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅಳೋದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಡೋರ್ಗೆ ಟಪ್ ಅಂತ ಕೈಗೆ ಟಪ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆನ ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ತಗಲ್ತಪ್ಪ ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಿಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡ್ಕೊಂತಂತ ಗಳೋ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮದು ಹಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ದುಃಖನೆಲ್ಲ ದುಃಖ 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 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ದುಃಖ 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 ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ದುಃಖ ಈ ಪರಿಚಿನ್ನ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲೋ ಏಟು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತು ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಾರೂ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದ ನಿಶ್ಚಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಅಹಂಕಾರ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಂಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನೇ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನೇ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ತಗೊಂಬಾರೋ 2-3 ಐಟಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ 4 ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಕೋಪ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳೇ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೇಳ್ತೀಯ ಮಗ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ಸಾಕಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೂಮು ಹೆಂಗೆ ನೀಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದ ವಿಷಯನೇ 4-5 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗೋಯಿತು. ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಒಚ್ಚಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಮಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಧೂಳಿಗೆ ಕೈ ಹತ್ರ ಧೂಳು ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನ 4 ಸತಿ 5 ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದೆ. ನನ್ನ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಅಂದರು. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನ 4-5 ಸತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಇವಾಗ 67 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 55 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ತಲೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಆ ಕೆಲಸನ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯ ಅವನ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗವ್ರು ಫಸ್ಟು ಒಂದೇ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಸೇವೆ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲು ಹೋಗಿ ಬೆಳಕು ಬರೋ ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಆಫ್ ಮಾಡೋದು. 10 ದಿವಸ ತನಕ ಏನೂ ಬೇರೆ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕತ್ತಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 5:30 5:45 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ 6:15 ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಮರ್ತೋಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 10 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ಆಫ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆನ್ ಇದ್ದರೆ ಆನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಮರ್ತೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕತ್ತಲಾದಮೇಲೆ ತಾನದು ಲೈಟು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಅವ್ರು ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೂ ಅಂದರು, ಬಾಪ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂದರು. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾಯಿದೆ ಸಾಧನೆ ಅಂದರು. ಹಾಂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರು. ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ? ನೀನು ಎಷ್ಟು ತಮೋ ಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆಯಾ. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ಅವ್ರಿಗೆ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದೆ. ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಫರ್ಗಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಆ ಶಬ್ದನ ನೀನು ಬಳಸಬೇಡ. ನೀನು ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು, ಅದು ಹತ್ಯೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ನಾವು ಯಾರನ್ನೋ ವಿಷಯ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ನಾವು ಮರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆಗೇ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು
ಯಾವಾಗ ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ನಿನಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ. ಯಾರೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭಯ ಆದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ನೀನು ಮರಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಭಯ, ನಾನಂದರೆ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವೆರಡು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಂಥ ವಿಷಯನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ನಿನಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಏನು ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದು ಒಂಥರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿನಗೆ ಏನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಬೆಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಏನು ನಿನಗೆ ಫಲೀಭೂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮುಂಚೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊ, ನಿನಗೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆಗಾನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ, ಇಲ್ಲೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾನು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆಗಾನ ಇದೇ ಪ್ರೂಫ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಅವೆರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗಾನ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಜೀರ್ಣನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆನೂ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅನಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಏನು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭಯ, ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಬ್ಬು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬೈತಾರೆ ಅಂದರು. ಎಷ್ಟೋ ಗುರುಗೀತ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೀಕಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ನಿಯಮಗಳಿರ್ತವೆ. ಪಾಠ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ VIP ಥರ ರೆಡ್ ಹೊಚ್ಚೆ ಮೊದಲಿಟ್ಟು ಅಂದಂಗೆ ಹಂಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬರೋದಲ್ಲ. ಪಾಠದ ಮುಂಚೆ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆಗನ ಅಷ್ಟೇ, ಆಶ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ 10-15 ಜನ ಎಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊಸೆ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ. ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ. ಅವಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವಲಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಂದ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆಗೇನ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಗಿನಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಗಿನಿ ಕೂಡ ಅಂತಿರ್ತಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಿನಿ ಸುರೇಶ್ವರ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಗಿನಿಗಳಿತ್ತಂತೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನರು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಹೋದಾಗ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿ, ಒಂದು ಗಿಣಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋದಂತೆ. ಫುಲ್ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಥರ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರ, ಎಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಗಿಣಿಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವಂತೆ. ಆ ಗಿಣಿಗಳ ಮಾತುಗಳು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರನ ಜೊತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗಿಣಿಗಳೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಅದೇ ಗಿಣಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕು ಬಂದಾಗ ಕೀ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜೀವವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಫಸ್ಟು ಶಿಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ, ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಕೆಲಸ. ಇದು ರಿಪೇರ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಕುರ್ವೀತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಕುರ್ವೀತ ಅಂತಾನೆ. ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾಯ ಅಂದರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾನಂ ಕುರ್ವೀತ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನನ ಪಡಿ ಅಂತವ್ರೆ. ಅಂದರೆ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಆ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನ ಓನ್ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಮ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪರಿಸಮಾಪ್ತ ಕರೀಂ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಶಮದಮಾದಿ ಅಂತ.
ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುತೂಹಲತೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೂಪಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು 100% ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅದು ರಿಪೇರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಂದ ಒಂದೊಂದೊಂದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ದುಃಖ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ವಪ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗುರು ಅಂತಾರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಮನಸ ವಾಚಕ್ಕಿನ ಕರ್ಮನ ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗದಿರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ. ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗೋ ಅಹಂಕಾರ ಪಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳಗಳು ಅಶಾಂತ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ, ಈಗ ಬಹುಶಃ ನಂದು ಜ್ಞಾನ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೇನೋ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ಲಸ್ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ವಾಸನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಸ್ವಪ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅಂತಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರ್ತಾವೆ? ಹೌದು ಬರ್ತಾವೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಮತ್ತು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರ ಥರನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇದು ಪ್ರೂಫು ಅಂತ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀನು ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ನಿನಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿತರಾಮಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2-3 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಚ್ಚೇದ್ಯೋಯಮದಾಹ್ಯೋಯಂ ಅಕ್ಲೇದ್ಯೋ ಶೋಷ್ಯ ಏವ ಚ ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಸ್ಥಾನುಃ ಅಚಲೋಯಂ ಸನಾತನಃ. ಅಚ್ಚೇದ್ಯೋಯಮದಾಹ್ಯೋಯಂ ಅಕ್ಲೇದ್ಯೋ ಶೋಷ್ಯ ಏವ ಚ ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಸ್ಥಾನುಃ ಅಚಲೋಯಂ ಸನಾತನಃ. ಅಚ್ಛೇದ್ಯ ಚೇ ಅದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಗುಡ್, ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀಮ್ಮ? ಸರಿ.
ಅಚ್ಛೇದ್ಯಃ ಅಯಂ ಆತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಚ್ಛೇದ್ಯಃ, ಅಯಂ ಅದಾಹ್ಯಃ, ಅಯಂ ಅಯಂ ಅಕ್ಲೇದ್ಯಃ ಚ ಏವ ಅಶೋಷ್ಯಃ, ಅಯಂ ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಅಚಲಃ ಸನಾತನಃ. ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅಚ್ಛೇದ್ಯ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದ ನಿರವಯವತ್ವ. ಅದಾಹ್ಯ ಅಂದರೆ ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು. ಅಕ್ಲೇದ್ಯ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಒದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಶೋಷಃ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಒಣಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಿತ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತು. ನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು, ತ್ರಿಕಾಲ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವಂ ಅಸತ್ ಭಿನ್ನತ್ವೇ ಸತಿ ತ್ರಿಕಾಲ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವಂ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಅಂತ ಲಕ್ಷಣ. ಅಸತ್ ಭಿನ್ನತ್ವಂ ಅಂದರೆ ಅಸತ್ ಅಂದರೆ ವಂದ್ಯ ಪುತ್ರ, ಆಕಾಶ ಕುಸುಮ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕುಸುಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೊಲದ ಕೊಂಬು, ರ್ಯಾಬಿಟ್ಗೆ ಕೊಂಬಿರುತ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಅಂಥ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಅಸತ್ ವಸ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಅಂಥ ಅಸತ್ತು ಕೂಡ ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಸತ್ತಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸತ್ತು ಭಿನ್ನತ್ವೇ ಸತ್ಯ. ಆ ಅಸತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸತ್ಯವಾದ ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಂತಾರೆ. ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಹೇಳಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೀವಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಕೂಡ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ, ಸ್ಪೇಸು ಕೂಡ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಲಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರವರಿನೇ, ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ವಸ್ತು ಇರೋಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವಸ್ತು, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಅದೊಂದೇ ಇರೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಅನಿಸ್ತಾ ನಾನು ಇಳಿದಿರ 10 ದಿವಸ ನಾನು ಇಳಿದಿರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ? ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅನುಭವ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ನೆನ್ನೆ ಇದ್ವಿ, ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ವಿ, ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸುಷುಪ್ತಿ, ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವಿದ್ವಿ, ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ, ಅದೊಂದೇ ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತು. ಆ ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಗತಃ, ಆಲ್ ಪರ್ವೇಸಿವ್, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಾಣುಹು ಅಚಲಃ, ಸ್ಥಾಣು ಅಂದರೆ ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕದಲ್ದಿರ ಗಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಣುಹು ಅಚಲವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಕೂಟಸ್ಥ ಸ್ವರೂಪ, ಅದು ಅನ್ಶೇಕಬಲ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೋ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸನಾತನಃ ಅಂದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸನಾತನವಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯತ ಏವ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಚ್ಛೇದ್ಯಮಿತಿ ಯಸ್ಮಾದ್ ಅನ್ಯೋ ಅನ್ಯನಾಶ ಹೇತೂನಿ ಭೂತಾನಿ ಏನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ನಾಶಯಿತುಂ ನ ಉತ್ಸಹಂತೆ ತಸ್ಮಾನ್ ನಿತ್ಯಃ ನಿತ್ಯತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಗತಃ ಸರ್ವಗತತ್ವಾತ್ ಸ್ಥಾಣುಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಇವ ಸ್ಥಿರಃ ಇತಿ ಏತತ್ ಸ್ಥಿರತ್ವಾತ್ ಅಚಲಃ ಅಯಂ ಆತ್ಮ ಅತಃ ಸನಾತನಃ ಚಿರಂತನಃ ನ ಕಾರಣಾತ್ ಕುತಶ್ಚಿನ್ ನಿಷ್ಪನ್ನಃ ಅಭಿನವಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನ ಏತೇಷಾಂ ಶ್ಲೋಕಾನಾಂ ಪೌನರುಕ್ತ್ಯಂ ಚೋದನೀಯಂ ಯತಃ ಏಕೇನ ಏವ ಶ್ಲೋಕೇನ ಆತ್ಮನಃ ನಿತ್ಯತ್ವಂ
ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವಂಚ ಉಕ್ತಂ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ಇತ್ಯಾದಿನ ತತ್ರ ಯದೇವ ಆತ್ಮವಿಷಯಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಉಚ್ಯತೆ ತದ್ ಏತಸ್ಮಾತ್ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಾತ್ ನ ಅತಿರಿಚ್ಯತೆ. ಕಿಂಚಿತ್ ಶಬ್ದತಃ ಪುನರುಕ್ತಿಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಅರ್ಥತಃ ಇತಿ ದುರ್ಬೋಧತ್ವಾತ್ ಆತ್ಮವಸ್ತುನಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಸಂಗಂ ಆಪಾದ್ಯ ಶಬ್ದಾಂತರೇಣ ತದೇವ ವಸ್ತು ನಿರೂಪಯತಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವಃ. ಕಥಂ ನು ನಾಮ ಸಂಸಾರಿಣಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ತತ್ವಂ ಬುದ್ಧಿಗೋಚರತಾಂ ಆಪನ್ನಂ ಸತ್ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಯೇ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ. ಯಸ್ಮಾದ್ ಅನ್ಯನಾಶ ಹೇತುನಿ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಂಚಭೂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚಭೂತನ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಇವಾಗ ನೀರಿದೆ, ನೀರನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಫುಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಎವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಮತ್ತು ನೀರಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಅಗ್ನಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನೀರನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಚಲನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಾದಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಕಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿಯೋದಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಂಚಭೂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚಭೂತನ ನಾಶ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಶ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಕೂಡ ಈ ಆತ್ಮನ ಮಾತ್ರ ಏನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಥಿರತ್ವಾತ್ ಅಚಲಃ ಅಯಂ ಆತ್ಮತಃ ಸನಾತನತಃ. ಸನಾತನಃ ಅಂದರೆ ಚಿರಂತನಃ, ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಕಾಲ ತನಕ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ನಾ ಏತೇಷಾಂ ಶ್ಲೋಕಾನಾಂ ಪೌನರುಕ್ತ್ಯಂ ಶೋಧನೀಯಂ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ಕೇಳಿದ ವಿಷಯನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬೋರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಸತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಾಯಿದೆ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಿರೋ ಮಹಾಪುರುಷರು ತತ್ವಮಸಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೇನೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆಗಿನ ಯಾನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಆಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರೇ ಆತ್ಮ ವಿಚಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಓದಿಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಆ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ, ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಯಾರೋ ಒಂದು ಮುದುಕಿ ಜೋಳದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟನ್ ಅಂತ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಒಂಟೆ ಬಂತಂತೆ. ಒಂಟೆ ಬಂದು ಮೇಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಆ ಡಬ್ಬ ಸೌಂಡಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ. ಆಗ ಒಂಟೆ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ, ಏ ಮುದುಕಿ, ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಗಾಡಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಮ್ಮುಗಳು, ಅದನ್ನು ನಗಾಡಗಳಿಟ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೌಂಡಿಗೆ ನಾವು ಎದುರಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಡಬ್ಬ ಸೌಂಡ್ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತೀವ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿರೋಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಸೌಂಡಿಗೆ ಕೆಲಸನ ಅದೇನು ಪ್ರಭಾವನೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಆ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು ಸಾಧನಾ ಸದನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹರಿದವರು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ತಾಸು ಪ್ರವಚನ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಬೇರೆ ಆಚಾರ್ಯದ ಪಾಠನ ಕೆಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರಂತೆ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಆಗಲೇ ಹೊಸ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂದು ಅವರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಥರ ಅತ್ಯಂತ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂದಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಅತ್ಯಂತ
ಆ ರೋಮಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವಂತೆ. ಯೋಗಸೂತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳು ಬಂದಾಗ ರೋಮಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವಂತ. ನಮಗೆಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನ ಪಿಷ್ಟ ಪೇಷನ ಥರ ಕೇಳಿದ ವಿಷಯನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಶಬ್ದಗಳು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪುನರುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯತಃ ಏಕೇನ ಏವ ಶ್ಲೋಕೇನ ಆತ್ಮನಃ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವಂ ಚ ಉಕ್ತಂ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೇವ ಇತ್ಯಾದಿ. ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೇವ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ತತ್ರ ಯದೇವ ಆತ್ಮವಿಷಯಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಉಚ್ಯತೆ ತದೇತದ್ ಅಸ್ಮಾತ್ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಾತ್ ನ ಅತಿರಿಚ್ಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಶಬ್ದತಃ. ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಇಲ್ಲವಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪುನರುಕ್ತಿಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಅರ್ಥತಃ ಐತಿ. ಪುನರುಕ್ತಿ ಕೇವಲ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದುರ್ಬೋಧತ್ವಾತ್ ಆತ್ಮವಸ್ತುನಃ. ಆತ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ದುರ್ಬೋಧ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಸಂಗಂ ಆಪಾದ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಭಿನ್ನ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಆಪಾದ್ಯ ಶಬ್ದಾಂತರೇನ ತದೇವ ವಸ್ತು ನಿರೂಪಯತಿ ಭಗವಾನ್. ಅದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿರೂಪಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಥಂನು ನಾಮ ಸಂಸಾರಿನಾಂ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕೆಲವರು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸತಿ ಆದರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಥಂನು ನಾಮ ಸಂಹೌ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿ ನಾಮ್ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ತತ್ವಂ. ಈ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದಂಥ ತತ್ವ ಇದು. ಬುದ್ಧಿಗೋಚರತಾ ಮಾಪನ್ನಂ, ಯಾವುದೋ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸತ್ ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಯೇ ಸ್ಯಾದ್, ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಲಿ. ಏನಕ್ಕೇನ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಈ ಜೀವಿಗಳು, ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಆ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನೂ ಇದು ಕೃಪೆ ಅಂತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಹಿ ಜಾಮಿತ ಅಸ್ತಿ ಶ್ರುತೇಹೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ವೇದನಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲಸ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪರಮ ಉಪಕಾರಿ, ತಾಯಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಕಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು 2-3 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಹೋಗಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ಸು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಮತ್ತೆ 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 ಹಿಪ್ನೋಟಿಸಮ್. ಅದೇ ನಾವೀಗ ಜೀವ ಅಂತ ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ರೀಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡು, ನೀನೀಗ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಈ ಕೈ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂರ್ವಜನ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಭಾವ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಾವನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನರು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣ